السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آج پاکستان کا 79واں یوم آزادی ہے۔ ہمیں آزاد ہوئے 78 برس ہو گئے ہیں۔ آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن جشن کا دن ہے۔ یہ جشن آزادی اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ اس سال ہم نے بھارت کو اس کے جنگی عزائم میں شکست دی، اور اسی لیے اس سال پوری پاکستانی قوم نے جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت پورے ملک میں بڑے پیمانے پر نہ صرف تقریبات منعقد کی گئیں بلکہ عوامی سطح پر بھی بھرپور جشن منایا گیا۔ مگر حب الوطنی صرف جشن منانے میں نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کی سمت میں خامیوں کا ادراک کر کے مستقبل کے لیے صحیح سمت کا تعین کرنے میں بھی ہے۔ اس لیے آج یہ جائزہ لینے کا بھی دن ہے کہ کیا بطور ریاست گزشتہ 78 برس میں ہماری سمت وہی ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اور اگر نہیں تو کیسے ہم اپنی سمت درست کر سکتے ہیں۔ ان 78 سالوں میں بحیثیت قوم ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کسی کو ابہام نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بننا تھا، مگر کیا ہم 78 سال بعد بھی ایک جمہوری ریاست بن سکے ہیں؟ اس کا جواب واضح طور پر نفی میں ہے۔ 78 سال کے دوران پاکستان میں 3 فوجی ادوار آئے، کوئی جمہوری وزیر اعظم آج تک اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، اور 78 سال بعد صورتحال یہ ہے کہ ہمیں 2018 کے بعد سے ہائیبرڈ رجیم کہا جاتا ہے۔ خود موجودہ حکومت کے منتخب وزراء اپنی ہی حکومت کو ہائیبرڈ ماڈل قرار دے رہے ہیں اور اس پر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی اداروں کی رپورٹس بھی پاکستان میں جمہوریت کو کمتر اور ناکافی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان ایک اور معتبر عالمی ادارے کی جمہوریت کی درجہ بندی میں مزید نیچے چلا گیا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریسی انڈیکس کی رینکنگ میں پاکستان کی سال 2023 کے مقابلے میں 6 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور پاکستان 165 ممالک اور 2 ٹیریٹریز میں 124ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان کے سکور میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ 2023 میں پاکستان کا سکور 3.25 پوائنٹس تھا، جو 2024 میں کم ہو کر 2.84 پوائنٹس رہ گیا، یعنی پاکستان کے سکور میں مزید کمی آئی ہے۔ اس سکور کی وجہ سے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ میں پاکستان کو ان 10 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جن کے سکور میں سال 2023 کے مقابلے میں سب سے زیادہ کمی آئی ہے اور جمہوریت کے لحاظ سے بدترین کارکردگی دکھائی ہے۔ صرف یہی نہیں، رپورٹ میں حکومتوں کے 4 درجے بنائے گئے ہیں، جن میں فل ڈیموکریسی، فلاٹ ڈیموکریسی، ہائیبرڈ رجیم اور اتھارٹیرین رجیم کا درجہ بنایا ہوا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوریت کے حوالے سے سب سے بدترین درجہ بندی یعنی اتھارٹیرین رجیمز میں رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی رپورٹ میں گزشتہ سال ہونے والے الیکشن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات پر سیاسی جبر اور اتھارٹیز کی مداخلت کے الزامات لگے۔ اس کے علاوہ جمہوریت کے حوالے سے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ بھی جاری ہوئی اور اس میں بھی پاکستان کے 3 پوائنٹس کم ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی رپورٹ میں آزاد، جزوی طور پر آزاد اور غیر آزاد ممالک کی 3 کیٹیگریز میں پاکستان کو جزوی طور پر آزاد ملک قرار دیا گیا ہے، یعنی ہم آج تک پاکستان کو ایک مضبوط جمہوری فلاحی ملک نہیں بنا سکے ہیں، ملک کی سیاسی سمت کا ہی تعین نہیں کر سکے ہیں، ملک میں کون سا نظام حکومت ہوگا اس کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج تک اپنی گورننس کو بہتر نہیں بنا سکے ہیں۔ پاکستان میں اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی کا ہے، دہشت گردی کا ہے، اس میں بھی مذہبی انتہا پسندی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنی تقریر میں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پر رہنمائی فراہم کی تھی، اور پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کے بانی اور پہلے سربراہ کی حیثیت سے اقلیتوں سے کچھ اہم وعدے بھی کیے تھے، مگر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آج کے پاکستان کی صورتحال قائد کے وعدوں سے بالکل برعکس ہے۔ بین الاقوامی ادارے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کی رپورٹس جاری کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی 2025 کی رپورٹ میں سال 2024 کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک میں توہین مذہب کے نام پر ماورا عدالت قتل کیے گئے، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے ملک میں اس الزام کے استعمال سے اقلیتوں کے ساتھ ساتھ خود مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق توہین مذہب کو مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس سے وہ بے بس ہو کر منمانی گرفتاریوں اور مقدمات کا شکار ہو گئے۔ توہین مذہب کے الزام پر ہجوم اور خود ساختہ محافظوں کے حملوں میں 4 افراد جان سے گئے۔ حکومت حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں ناکام رہی۔ جون میں ایک ہجوم نے 36 سالہ شخص کو توہین مذہب کا الزام لگا کر مار ڈالا۔ مقامی پولیس اس شخص کو بچانے کے لیے مداخلت کرنے میں ناکام رہی۔ ستمبر میں 2 الگ واقعات میں عمرکوٹ اور کوئٹہ میں پولیس نے 2 ایسے مردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جن پر توہین مذہب کا الزام تھا۔ ستمبر ہی میں ایک عدالت نے شگفتہ کرن نامی مسیحی خاتون کو واٹس ایپ گروپ میں
मुबैना तौर पर तौहीन आमेज मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे ही वाक़यात बयान किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2024 में अहमदियों के खिलाफ अकीदे की बुनियाद पर किए गए टारगेटेड हमलों में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मई में सरगोदा में हुजूम ने एक मसीही ख़ानदान पर कुरान मजीद को जलाने के इल्ज़ाम में हमला कर दिया, जिसमें 70 साला नज़ीर मसीह ज़ख्मी हुआ और बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जून में सवात में एक मकामी सयाह को लोगों के एक गिरोह ने पुलिस हिरासत से निकाल कर कत्ल कर दिया। सितंबर में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद को अलग अलग वाक़यात में पुलिस एहलकारों ने हिरासत में कत्ल कर दिया। 12 सितंबर को कोयटा में एक पुलिस एहलकार ने हिरासत में मौजूद एक शख्स को तौहीन मज़हब के शुबे में कत्ल कर दिया। 19 सितंबर को उमरकोट में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम का सामना करने वाले एक डॉक्टर को पुलिस एहलकारों ने एक जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश ख़ानदान से ज़बरदस्ती छीन कर हुजूम ने जला दी। ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एक हिंदू तालिब इल्म को ईद पर ज़बरदस्ती गोश्त खिला दिया गया था। 2017 में मर्दान की यूनिवर्सिटी में 25 साला तालिब इल्म मशाल खान पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था। 2021 में सियालकोट में एक संगीन वाक़या पेश आया जब एक फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंका निजात प्रियांथा कुमारा को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में ज़िंदा जला दिया गया। हद तो ये हो गई कि लाहौर में खातून को इसलिए मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया क्योंकि उस खातून ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था और पुलिस ने उनकी जान बचाई, मगर उस खातून को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी ख़ासतौर पर हिंदू लड़कियों की जबरी शादियां भी मुसलसल रिपोर्ट होती हैं। दूसरी तरफ 29 जुलाई को जारी की गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में रोज़गार के हवाले से अक़लियतों की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए लिखा है कि सफाई का अमला जो ज़्यादातर नाम निहाद निचली ज़ातों और मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखता है, ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी बढ़ती और काम के तरीक़ाकार का शिकार है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला औरतों के खिलाफ सिनफी इम्तियाज़ का मसला है। इस हवाले से जून में 2 अहम आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान 148 ममालिक में से सबसे आखिरी नंबर पर आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान जेंडर पे गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों का फ़र्क फ़ी घंटा उजरत की बुनियाद पर तकरीबन 25% और माहाना उजरत की बुनियाद पर 30% है। बड़े जेंडर पे गैप के साथ साथ पाकिस्तान में ख़वातीन की मुलाजमत भी महदूद है। पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन की मुलाजमत में फ़र्क 56% पॉइंट्स है, जो जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उजरती मुलाजमीन में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने तरक्की की हो और ख़वातीन का उसकी वर्क फोर्स में इतना कम किरदार हो। अप्रैल में सामने आने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में पहले ही लड़कों के मुकाबले में 40 लाख कम लड़कियां स्कूल में दाखिल हैं, जबकि लड़कियों के स्कूल को शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिर्फ मई के महीने में ही 4 हमले हुए। अगरचे नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल के खात्मे के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जनवरी से नवंबर तक गैरत के नाम पर 531 कत्ल के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए और साल के पहले 6 महीनों में बच्चों के साथ ज़्यादती के 1630 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 59% मुतासरीन लड़कियां थीं। मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को जबरी तब्दीली मज़हब और जबरी शादियों का सामना भी करना पड़ा, ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब में। इसके अलावा पाकिस्तान में सहाफ़त हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। सहाफ़ियों के हुकूक़ और प्रेस फ्रीडम के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया के 18 ममालिक में कम अज़ कम 124 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं, जिनमें से 70% से ज़ायद इसराइली कार्रवाइयों में मरने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ी थे। इसके बाद गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सूडान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा मुल्क साबित हुए हैं। दोनों ममालिक में गुज़िश्ता साल 6 सहाफ़ी मारे गए और CPJ के मुताबिक पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ममालिक में से एक है, जहाँ 1998 से लेकर 2024 तक कम अज़ कम 94 सहाफ़ी मारे गए, जो कि इराक, फिलिपाइन और मेक्सिको के बाद इस अरसे में दुनिया भर में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। और हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी और मीडिया की सेंसरशिप में इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात में नाकामी और किसी को जवाबदेह ना ठहराने की एक तवील तारीख़ है। और मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान और इराक में हलाकतों की तादाद ने इन ममालिक में सहाफ़ियों को दरपेश इंतहाई ख़तरात को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है, जहाँ मुतअद्दिद दहाइयों से बार बार
صحافیوں کے قتل کے واقعات ہوئے ہیں، حالانکہ ان ممالک میں کچھ سطحوں پر اس مسئلے کو حل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق حکام نے اظہار رائے کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے قوانین اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ مئی میں پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 منظور کیا گیا، حالانکہ اس کی سخت مخالفت کی گئی تھی۔ جولائی سے اکتوبر تک انٹرنیٹ کی رفتار میں 40% تک کمی کر دی گئی تاکہ آن لائن مواد کو روکنے کی صلاحیت بڑھائی جا سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو 17 فروری سے بلاک کر دیا گیا۔ انتخابات کے دوران مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عارضی پابندیاں لگا دی گئیں۔ 2024 کے دوران کم از کم 7 صحافی ٹارگیٹڈ حملوں میں مارے گئے۔ حکام نے کم از کم 32 صحافیوں کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا کے تحت عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کے الزام میں طلب کر لیا۔ فروری میں کم از کم 2 افراد کو ان الزامات کے تحت گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ معاشی محاذ پر بھی پاکستان 78 برس میں 24 دفعہ IMF کے در پر جا چکا ہے اور اب بھی IMF کے پروگرام میں ہی ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ بھی مسلسل ریاست کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دوبارہ سر اٹھا چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پولیس کے مطابق صرف 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات پولیس کے چھاپے اور شدت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں ایک SHO سمیت 6 پولیس اہلکار جان سے چلے گئے۔ یہ واقعات کرم، لوور دیر اور پشاور کے اضلاع میں پیش آئے۔ پاکستان کی سمت کے حوالے سے بات کریں گے امریکہ میں مقیم دانشور اور پاکستان سے متعلق کتابوں کے مصنف پروفیسر حسن عباس صاحب سے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے پاکستان کے حوالے سے، کمنٹری بھی کی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نہیں حل کر سکے وہ ہے کہ اس ملک میں مذہب کا کردار کیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ 78 برس میں دیکھا ہے پروفیسر صاحب کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس کا دل چاہے جس پر الزام لگا دے۔ یہاں تک ہوا کہ طاقتور ترین اداروں کے طاقتور ترین سربراہوں پر الزام لگے اور انہیں اس الزام سے جان چھڑانے کے لیے اپنی وضاحتیں دینی پڑی، علماء سے فتوے لینے پڑے، اپنے گھروں میں قرآن خوانیاں کرانی پڑی اور مسلسل وضاحتیں دیتے رہے۔ اپنا پورا خاندان کا شجرہ نسب بتانا پڑا انہیں کہ وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔ کسی کے اوپر غلط توہین مذہب کا الزام لگنے کا سوال پیدا ہو جائے، کوئی جج نوٹس لے لے تو جج کے خلاف پوری کیمپین شروع ہو جاتی ہے اور ان کے خلاف الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا جس کا دل چاہے جب چاہے اٹھ کر کسی پر الزام لگا دے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لگا دے۔ 97% مسلمانوں کا ملک ہے یہ، اور 97% مسلمانوں کا اسلام خطرے میں ہے اس ملک میں۔ کسی اور اسلامی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے، جس کا دل چاہے کسی قبضے کی زمین پر اسکول بنا دے، خالی کرانے کی ریاست کوشش کرے تو ریاست خطرے میں پڑ جائے، ریاست کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہو۔ یہ ہماری اس وقت حالت ہے۔ کیا ہم اس سمت کو درست کر سکتے ہیں جو آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، جو لکھا ہے؟ کیا آگے جا کے ہم ٹھیک سمت میں جا سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آج 14 اگست تو اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار پاکستان کو یہ صلاحیت دے کہ وہ اپنی جو اس کی صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، پوٹینشل ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان مشکلات سے نکل سکے، اور اللہ کرے کہ پاکستان اقوام عالم میں حق و صداقت کا ایک علم بردار بن جائے۔ پاکستان ان مشکلات سے یقیناً نکل سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی میرے نزدیک کنوکشن اس لیے ہے کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس وقت محمد علی جناح پہ کس لوگوں نے یہ تو الزام لگایا کہ وہ جو ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس تھے ان پہ پولیٹیکل الزامات لگائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے ان کے مخالف ہیں کہ یہ اہل تشیع ہیں، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ظفر اللہ خان صاحب کو جو فلسطین کا سب سے بڑے علم بردار تھے یونائٹڈ نیشنز میں، کہ ان کی بات ہم اس لیے نہیں سنیں گے، یہ احمدی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کا پاکستان، اور پرانی بات نہیں، 70 سال کی اس دورانیے کی بات ہے، کہ جس وقت پاکستان جنونلی یہ خیال تھا کہ یہ جو صوفیاء کا لایا ہوا یہاں پہ اسلام ہے، اولیاء کا، عرفاء کا، جہاں پہ عبداللہ شاہ غازی سے لے کر لال شہباز قلندر، بری امام، رحمان بابا، یہ جو تمام یہ لوگ جو اسلام لائے تھے، جو محبت کا پیغام تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علم، حلم اور جن تقاضوں کو پیش کر رہے تھے ہمارے سامنے، جو عدل و انصاف کا سب سے بڑا علم تھا، اس کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اس اسلام کو چھوڑ کے ہم نے یہ اسلام کو ایک کاروبار بنا دیا۔ سیاست دان ہے تو وہ مذہب جب ضرورت پڑی استعمال کر لیا، کسی نے کوئی مدرسہ مسجد بنائی، کسی پہ قبضہ کر لیا، وہ بھی بزنس ہے۔ خطیب تقریر کر رہا ہے، وہ بھی بزنس ہے۔ کسی نے امامہ کسی رنگ کا پہن لیا، وہ کسی ایک جانب رواں دوائیں، اس کا بھی بزنس اور کاروبار ہے۔ مذہب کو کاروبار کے طور پہ استعمال کیا۔ لیکن مجھے یہ یاد آتا ہے آج ہمیں ایسے مواقع پر جب نیشنل ڈیز ہوں تو اپنے ہیروز کو یاد کرنا چاہیے، اور اساتذہ کو بھی۔ میرے استاد ہیں پروفیسر سعید شفقت،
लाहौर में एफसी कॉलेज में है, हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में इंचार्ज थे, उनका एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था, उसका टाइटल था डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डेमोक्रेटिक क्रीड एंड ऑटोक्रेटिक रियलिटी, और वो अभी भी मौजूद है, एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट पे। उस आर्टिकल का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के रवैये बहुत जमहूरी हैं, लेकिन हकीकत बहुत आमिराना है, और ये तजाद है। और ये तजाद इसीलिए है कि मजहब को क्योंकि कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया जाना है, तो मजहब का ऐसा रंग पेश किया जाता है जो बड़ा ही तहकीमाना, आमिराना और ऑथोरिटेटिव है। एक तो ये इशू है। सेकंड, तब पाकिस्तान ठीक जानिब वापस क्यों जा सकता है, ये जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जमहूरियत की अवेयरनेस और एहसास है। मैं अपने अमेरिका में भी पढ़ाते हुए लोगों को बताता हूँ कि तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक में और तमाम मुसलमान ममालिकों में पाकिस्तान बिल्कुल एक यकता है, जहां हमेशा डेमोक्रेसी की ट्रेडिशन जारी रहती है। लोग जाने देते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को सरेदार चढ़ा दिया, बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी, लियाकत अली खान को सरे बाजार कत्ल कर दिया, लेकिन लोग मुसलसल जमहूरियत की जानिब बढ़ते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे ना हों। सवाल ये है कि क्यों ये जमहूरी रवैया जो है ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि ये मजहब को कारोबार बनाने का तौर था। मजहब तो हमारी पाकिस्तान में और मुसलमान मुल्कों की असास है। मजहब क्यों कारोबार बनता है? जब लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। जमहूरी रवैया जैसे जैसे आप जमहूरियत की पटड़ी पे वापस चढ़ते चले जाएंगे और अपनी जो स्ट्रेंथ है जमहूरी रवैये की उसको याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि ये जिन सूफिया और औलिया का कमाल था जिन्होंने मोहब्बत के जरिए इस्लाम का पैगाम सबके सामने पेश किया, उन्होंने नहीं पूछा किसी दरगाह पे आने वाले से। क्या कोई पूछता है कभी कि तुम शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? किसी ने कहा था शबीर अहमद उस्मानी को कि आप ये सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम का लेकर आ रहे हैं, तो आप तो क्योंकि पहले सुन्नत है तो हम आपकी बात नहीं मानते? नहीं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, अहले हदीस तमाम लोग एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानंद थे। ये कोई पुरानी तारीख नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि थोड़ी सी पैथ करेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जरिए अपनी जमहूरी असास को समझते हुए वापस पाकिस्तान को उस पोटेंशियल की जानिब ले आएगी जो इसका इस्तेहकाक है। जब आप बात जमहूरियत की करें तो ज़ाहिर पाकिस्तान जब बना तो ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान एक जमहूरी फलाही रियासत हो। अगर पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गया और ज़ाहिर ख़तरा भारत से महसूस किया गया, और जब जो कुछ अब मई में हुआ, जिस तरीके से भारत ने जारियत दिखाई और पाकिस्तान ने मुकाबला किया, उसके बाद ये तासुर और मजबूत हो गया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेट होती है तो ज़ाहिर फिर तरजीह सिक्योरिटी हो जाती है, इंसानी हुकूक पीछे रह जाते हैं, जो हमने अपने बताए भी कि किस किन इंसानी हुकूक के मामलात में पीछे है पाकिस्तान। तो कैसे पाकिस्तान एक जमहूरी फलाही रियासत की तरफ बढ़ सकता है? इंडिया का आपने जिक्र जरूर किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया बैशिंग करना आसान है और या पॉपुलर है, लेकिन इंडिया एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और वो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स में सामने आया है, वो इस चीज से बाहर नहीं आ सक रहे कि हम पर ये मुगल और ये दिल्ली सल्तनत और ये तमाम लोग थे, और इस्लाम जो है उसने हमें अजीम बनाया था इस पूरे खत्ते को। तो वो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंडिया को निकलना होगा, क्योंकि उसका नुकसान उनको खुद भी बहुत पहुंचा, पाकिस्तान को भी पहुंचा। पर पाकिस्तान को ने खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में कोई कमी बेशी नहीं रखी। कैसे वापस आएगा? ये प्लूरलिज्म एक रवैया, यानी जमहूरियत के साथ साथ ये जो प्लूरलिस्टिक थॉट है जो पाकिस्तान के अंदर रची बसी थी, और पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को मिसाल देते हैं। मैं मसलकी एतबार से नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। शाम गरीबा की मजलिस होती थी, रशीद तुराबी साहब पढ़ते थे, कोई सुनने वाला कहता था कि पाकिस्तान टेलीविजन पे ये शिया मजलिस है या सुन्नी मजलिस है। कोई सबीने लगाता है, भी अरबाइन भी करीब है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, पानी देने वाला इमाम हुसैन के नाम पे कोई पूछता था ये पीने वाला शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, क्या है? तो ये एसेंस अभी भी मौजूद है, बदरजे अतम मौजूद है। उस रिलीजियस प्लूरलिज्म को की स्ट्रेंथ को और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो पाकिस्तान की आमिराना हकीकत है, उनको ये समझना होगा कि अगर आप चाहे मजहबी हवाले से देखें, अदल इंसाफ के कॉन्सेप्ट के हवाले से, या बेसिक रूल ऑफ लॉ को देखें, ये नहीं है कि जिसके पास ताकत है वो समझे कि मैं ही जानता हूं कि मैं ही जानता हूं कि इस मुल्क का भला किसमें है और मेरी इन्फोर्समेंट करने से ये होगा। जब तक सब लोगों को मिलके, और सब लोग मिलेंगे कैसे? किसी कानून के तहत, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है
کہ مطلب اگر ہم تو سال سے اب اس میں پیچھے ہی جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہم رول آف لا پر اور کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف دوبارہ جائیں؟ یہ جتھوں کا جو معاملہ ہو گیا ہے، ریاست جتنی کمزور ہو گئی ہے، ڈیموکریسی جتنی پیچھے چلی گئی ہے، واپس ہم ایک راستے پر جا سکیں؟ مجھے ہاں یہ جتھے والے گروپ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں یہ اسٹیٹ کہیں دوسری طرف رخ کر لیتی ہے. کبھی اسٹیٹ اب جان بوجھ کے اس طرف نہیں دیکھتی، کبھی اسٹیٹ اس طرح کی فورسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے. وہ پاسٹ میں اللہ کرے کہ سارا کچھ رہ گیا ہو. اسٹیٹ اگر صحیح معنوں میں چاہے، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں، میں یہ کہوں گا اسٹیٹ کے کرتا دھرتا اگر یہ کہیں کہ جناب اس بنا پر کہ کسی کا مسلک مذہب کیا ہے، ہم کسی کو دوسرے کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگا دو اور اس کو سردار چڑھا دو، یا ہم کسی بنا پر کسی کا فیوریٹزم اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، یا بلوچی ہے، یا پٹھان ہے. یہ اسٹیٹ کے کچھ لوگوں کو ٹاپ پر جو جن کے سامنے بات سلسلہ کار ہے، ان کو اس بات کا ادراک ہے مجھے لگتا ہے، اور وہ ان کو اپنا پارٹنر کن کو بنانا ہوگا؟ ان جمہوری اور انٹلیکچول فورسز کو جو پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں. وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کو تھوڑی سی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور اپنے زوم میں ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد ان کے ایسے ہواری قریب آ جاتے ہیں جو ان کو ثابت کرتے ہیں کہ بس تم ہی خدا یہاں پہ معاذ اللہ رہ گئے. ان کی ذمہ داری ہے، انہی سے سوال ہوگا، وہ اپنا کیا جواب دیں گے، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. آئی وش کہ میں کوئی آپ کو زیادہ اس سے کانکریٹ جواب دے سکتا، لیکن مجھے ان میں یہ آثار نظر آتے ہیں. کیونکہ اگر تو یہ ہوتا نا، میں اب کسی ملک کا نام نہیں لے جاتا، ایجپٹ، جارڈن، کو ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں اتھارٹیرینزم بہت سٹرونگ ہے، جہاں انٹلیکچول کیپیسٹی موجود ہی نہیں ہے، تو یا افغانستان، کوئی ایسے ملک ہوتے ہیں سینٹرل ایشیا میں آپ کہہ لیں، تو امید کم ہوتی. نہیں، پاکستان کی جمہوری قوتیں اور جو یہ بھی میں کہوں گا جو مذہبی اعتبار سے پلورلزم ہے. ہمیشہ مجھے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام یاد آتا ہے، ستار ایدی کا نام یاد آتا ہے. بے شمار لوگ اب بھی ان کے ورثاء، یعنی انٹلیکچول ورثاء ایسے موجود ہیں جو قربانی دینے کو تیار ہیں، جو حق و صداقت کا علم اٹھانے کو تیار ہیں. ان سب کو، کسی کو اپوزیشن کو ہمیشہ یہ کہہ دیا، جو بھی جیل میں جس پولیٹیشین کو ڈالا جاتا تھا، چاہے وہ بھٹو، محترمہ بنظیر بھٹو، نواز شریف ہو، جس کو بھی اپوزیشن میں ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافر اعظم یہی ہے. یہ اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. ایوری ون از اے اسٹیک ہولڈر ان پاکستان. ان کو عزت دیں گے، ان کے ویو سے ڈفر کریں، لیکن ان کو اپنے مین دھارے میں شامل کریں گے تو پاکستان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کرتے ہیں ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مسئلہ فلسطین پر بین الاقوامی برادری اور اپنے اہم مغربی اتحادیوں کے تحفظات کو روندتے ہوئے اب غزہ کو قبضے میں لینے کے منصوبے سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے نام نہاد منصوبے کی تشہیر کر رہے ہیں، جس کے تحت اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند فلسطین سمیت اردن، لبنان، شام، مصر، عراق اور سعودی عرب کے کچھ حصوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیتے ہیں. اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق منگل کو اسرائیلی چینل i24 نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران جب اینکر شرن گال نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے پوچھا کہ کیا وہ اس ویژن سے کوئی کنیکشن محسوس کرتے ہیں جو پرومسڈ لینڈ کے طور پر بیان ہوا ہے. اس دوران اینکر نے نیتن یاہو کو اس حوالے سے ایک ایمولیٹ بھی دیا تھا جس میں زمین کا نقشہ دکھایا گیا تھا، تو اس پر نیتن یاہو نے کہا کہ ہاں وہ بہت زیادہ کنیکشن محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد اینکر نے نیتن یاہو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ گریٹر اسرائیل ہے، جس پر نیتن یاہو نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم وہی موجود ہیں. یہ کہنے کے بعد نیتن یاہو کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر انہوں نے بات کو اپنے والد کی نسل کے اسرائیل کے قیام میں کردار اور اپنی نسل کی اسرائیل کی بقا کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کی طرف موڑ دیا. ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد وہ اسرائیل ہے جس کی سرحدیں تاریخی واقعات کے مطابق پھیلی ہوئی ہیں. اس کے کئی مختلف تصورات موجود ہیں، جن میں سے کچھ میں موجودہ اردن، لبنان، شام، مصر، عراق اور سعودی عرب کے حصے بھی شامل ہیں. اور گریٹر اسرائیل کی اصطلاح جون 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد مشہور ہوئی اور اس کا مطلب اسرائیل اور وہ علاقے بن گئے جنہیں اسرائیل نے اس وقت فتح کیا تھا، جن میں مشرقی یروشلم، مغربی کنارہ، غزہ پٹی، سیرائے سینا اور گولان کی پہاڑیاں شامل ہیں. رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اب بھی اسرائیل کے کچھ انتہائی دائیں بازو کے رہنما اس خیال کو اپناتے ہیں اور کئی ان علاقوں کو ضم کرنے یا ان پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نیتن یاہو کا انٹرویو کرنے والے شرن گال
कुछ अरसे के लिए दाएं बाजू से इसराइली पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उस वक्त किया जब उन्होंने नेतन्याहू को एक एमुलेट दिया जिसके बारे में उनका कहना था कि यह वादा की गई ज़मीन का नक्शा है जो स्क्रीन पर नजर नहीं आया। वाज़ेह रहे कि इस न्यूज़ एंकर ने हाल ही में ऐसे पेंडेंट्स बेचना शुरू कर दिए हैं जिन पर बज़ाहिर एक निस्बतन ज़्यादा वसी ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। नेतन्याहू की जानिब से ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक इस बयान पर अरब ममालिक ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और यमन समेत कई ममालिक ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली काबिज़ हुकूमत के वज़ीर आज़म की जानिब से नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के विजन से मुताल्लिक दिए गए बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है और इसराइली काबिज़ हुक्काम के आबादकारी और तोसी पसंद मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बयान में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरज़मीन पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम करने का तारीख़ी और कानूनी हक़ हासिल है जो मुतालिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी खबरदार किया है कि इसराइली कब्ज़े की जारी खुली खिलाफ वर्जियाँ बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत की बुनियादों को नुकसान पहुँचा रही हैं, रियासतों की खुद मुख्तारी को वाज़ेह तौर पर पामाल कर रही हैं और ख़ित्ते के साथ साथ आलमी अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रही हैं। दूसरी जानिब इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए भी अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है और अब यह खबर सामने आ रही है कि इसराइल अफ्रीकी मुल्क जनूबी सूडान से फ़लस्तीनियों की मुंतकली पर बातचीत भी कर रहा है। ताहम जनूबी सूडान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद की है। CNN के मुताबिक इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों को मशरिकी अफ्रीका के जंगज़दा मुल्क जनूबी सूडान में आबाद करने के इम्कान पर बातचीत कर रहा है। ये इसराइल की उस वसी तर कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद हमास के खिलाफ 22 माह की फौजी कार्रवाई के बाद तबाहशुदा इलाके से बड़े पैमाने पर नकल मकानी को मुमकिन बनाना है। इस मामले से वाकिफ 6 अफराद ने एसोसिएटेड प्रेस से इस बात की तस्दीक की। ये वाज़ेह नहीं कि बातचीत कहाँ तक पहुँची, लेकिन अगर ये मंसूबा नाफिज हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को एक ऐसे जंगज़दा खित्ते से मुंतकिल कर दिया जाए जो कहत के खतरे से दो चार है, और वो भी एक और ऐसे ही खित्ते में जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के खदशात पैदा होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप के इस विजन को पूरा करना चाहते हैं जिसमें गजा की बड़ी आबादी को मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल है, जिसे नेतन्याहू रज़ाकाराना हिजरत कहते हैं। इसराइल इससे पहले भी दीगर अफ्रीकी ममालिक के साथ इसी तरह की आबादकारी की तजावीज़ पेश कर चुका है। फ़लस्तीनियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की एक बड़ी तादाद ने तजवीज़ को जबरी बेदखली का मंसूबा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। CNN के मुताबिक जनूबी सूडान के लिए ऐसा मुआहिदा इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने में मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसराइल अब मशरिक़ वस्ता में तकरीबन बिला मुकाबला फौजी ताकत रखता है और ये जनूबी सूडान के लिए ट्रंप तक रसाई का एक मुमकिन ज़रिया भी है, जिन्होंने फरवरी में गजा की आबादी की रीसेटलिंग का ख्याल पेश किया था। लेकिन हालिया महीनों में ट्रंप इस मंसूबे से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इसराइल की नायब वज़ीर ख़ारजा शीरीन हास्कल के दफ्तर ने कहा है कि वो जनूबी सूडान के दौरे पर पहुंच रही हैं, जो कि किसी सीनियर इसराइली अहलकार का जनूबी सूडान का पहला दौरा होगा। लेकिन इस दौरे में उनका फ़लस्तीनियों की मुंतकली के मौजू को छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। जनूबी सूडान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया कि वो इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बारे में बातचीत कर रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान होने वाली गैर मामूली मुलाकात सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोपीय ममालिक के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत अहम हो गई है। सदर ट्रंप और सदर पुतिन कल जुम्मे को अलास्का में यूक्रेन जंग के खात्मे के हवाले से बराह रास्त मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। आलमी मीडिया के तबसरे और तज्ज़ियों के मुताबिक सदर ट्रंप यूक्रेन में जंग बंदी करवाने में नाकामी पर शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और हर सूरत में अपने इंतखाबी वादे पर अमल करवाना चाहते हैं। और अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि मेरे ख्याल में रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा चाहते हैं। रूस पर पाबंदियों की धमकी शायद मुलाकात के लिए पुतिन की आमादगी की वजह बनी है, मगर कल होने वाली इस मीटिंग पर इस जंग के दूसरे फरीक यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादी खदशात का इज़हार कर रहे हैं और मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि यूक्रेन के बगैर अमेरिका और रूस यूक्रेन में ही जंग बंदी पर अकेले बातचीत कैसे कर सकते हैं। अगर बामानी मुज़ाकरात करने हैं तो यूक्रेन को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेन की ज़मीन का कोई भी टुकड़ा रूस के हवाले ना किया जाए। ताहम ट्रंप और पुतिन की इस अहम मुलाकात से पहले कल यूरोपीय ममालिक के सरबराहों और ख़ुद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के साथ वर्चुअल मीटिंग की और अपने मौक़िफ़ के हवाले से सदर ट्रंप की जहन साजी करने की कोशिश की। साथ ही जहां अमरीकी सदर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो रूस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं ट्रंप के सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में मामला दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ते तो रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर पाबंदियों और सेकेंडरी टैरिफ्स में मजीद इजाफा हो सकता है।
I think everyone has been frustrated with President Putin. We expected that he would come to the table in a more fulsome way. It looks like he may be ready to negotiate, and we've put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کے حوالے سے روس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں کسی دستاویز پر دستخط کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ملاقات سے متعلق ابھی سے کسی نتیجے پر پہنچنا بڑی غلطی ہوگی. دیکھتے ہیں اس ملاقات کا کیا نتیجہ کل نکلتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا. اجازت دیجیے. اللہ.